Hi friends, welcome to the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. The first chapter in NCERT Chemistry of Class 1. So, chemistry in the Varna, first and chemistry is a bunch of theory. This is our molecules, elements. This is our previous class. Chemistry. But actually, chemistry is chemistry in our life. How it is related to our everyday life. So, this chapter we first discuss how chemistry in our everyday life related to it. So, we have substances. In our life, we have substances chemistry. Chemistry it is the composition and physical properties and structure of a matter. So, a matter physical properties, and structure and the properties of chemistry. That's define matter. So friends, what do you mean by matter? Matter is anything in the universe which have a mass and a volume. Simply, a matter that we define here. Anything in the universe having a mass and occupies a space. When space occupies a volume, but a mass and volume is matter. Matter classification. So, matter. Matter can be classified in two ways. First of all, in physical point of view and chemical point of view. A physical point of view, matter classified as three items. Solid, liquid, gas. This classification is physical point of view. Matter according to chemical point of view, matter is classified. One pure substance. Mixture. Pure substance is a single element or polymerized format like a compound. So, one element compound. This is a pure substance classified. In mixture, we previous year homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixture and heterogeneous mixture mixture classification. So, this is matter classification. Physical point of view is solid, liquid, gas classified. So, this classification is solid, liquid, gas. This three phases of occurrence, matter occurrence chemistry is the phase of matter chapter. So, we don't have to go through it. So, in chemical point of view, pure substance to mixture matter classified. Pure substance is element and compound. That is pure substance. A single matter. This matter is mixture. Mixture is one, elements compound mixture. So, that is two types of mixture. One is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous in a homogeneous mixture, the uniform composition is followed by the mixing of the compounds. So, a homogeneous mixture, components are uniform distributed. And the composition uniform. So, we can separate the solvent and solute. Simple physical method separate a homogeneous mixture. So, homogeneous mixture an example solutions. Heterogeneous mixture two types. One is colloids.
അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻസ് വേണം. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫ്ലൂയിഡ്സും സസ്പെൻഷൻസും ഇത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അങ്ങനെ കേൾക്കാത്ത ഒരു ടേമാണ്. രണ്ട് ടേമുകളാണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സസ്പെൻഷൻസ്. സസ്പെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്, ഒരു മിക്സ്ചറിൽ എന്താണ് അടിയിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ പേരാണ് സസ്പെൻഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മിക്സ്ചർ നമുക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്, സിമ്പിൾ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിൽട്രേഷൻ വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. ഫ്ലൂയിഡ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ റെസിമ്പിൾ എ സൊല്യൂഷൻ, ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ റെസിമ്പിൾ ചെയ്യും ഏത് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സോൾവെന്റ് ഏതാണ് സൊല്യൂട്ട് ഏതാണ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ചിലപ്പോൾ സൊല്യൂഷന് പോലെ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ല. ഫ്ലൂയിഡ്സ് തന്നെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിക്സ്ചറാണ്, ഒരു ഹെറ്ററോജീനിയസ് മിക്സ്ചറാണ്. അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ച് സൊല്യൂഷൻ. മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഞ്ഞിവെള്ളം. അപ്പോൾ മാറ്ററിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഫിസിക്കലായിട്ട് കെമിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു മാറ്ററിനെ. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ഫിസിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ മാറ്റർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. അല്ലാതെ കെമിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ മാറ്ററിൻ്റെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസും അതുപോലെ മിക്സ്ചറായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിൽ എലമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ടോ വരാം. ഈ എലമെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആവുന്ന മെത്തേഡുകളുണ്ട്. എലമെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ മെറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും, നോൺ മെറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലോയിഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ മെറ്റലാകുമ്പോൾ മെറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? സിംപ്ലി മെറ്റൽ ഒരു മെറ്റൽ എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റം എങ്ങനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റാലിക് ബോണ്ടുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. നോൺ മെറ്റൽസ് ആകുമ്പോൾ സിംപ്ലി കോവാലന്റ് ബോണ്ടുകൾ. ഇനി മെറ്റലോയിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യൽ മെറ്റലോയിഡ്സിൽ അയോണിക് ബോണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അയോണിക് ബോണ്ട്, കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ആൻഡ് മെറ്റാലിക് ബോണ്ട്. ഇതാണ് മെറ്റൽസിൽ, നോൺ മെറ്റൽസ് അതുപോലെ മെറ്റലോയിഡ്സിലെ കോമ്പൗണ്ട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടുകൾ. ഇങ്ങനെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി നമുക്ക് എന്താ പറയുക എലമെൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ബോണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സസ്പെൻഷൻ. ഫ്ലൂയിഡ്സിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിംപ്ലി സോൾവെൻ്റ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ, സോൾവെൻറ്റും സൊല്യൂട്ടും നമ്മൾ സിംപ്ലി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണെന്ന് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ. Centrifugation is a common method which is a complicated method used for separating the colloidal particles. ഇനി സസ്പെൻഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ സസ്പെൻഷൻ്റെ കേസിൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ എന്ന ആവശ്യമില്ല. സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡായിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിൽട്രേഷൻ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, സസ്പെൻഷനിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. താഴെ സെഡിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ, അതായത് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ സിംപ്ലി ഫിൽട്രേഷനാണ് ഇതിന് സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ്. അപ്പോൾ മാറ്റർ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു? മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സബ്സ്റ്റൻസ്, എനി സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ് which have a definite mass and occupies a space in the universe. അതായത് ഒരു വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം അതുപോലെ തന്നെ മാസും രണ്ടും കൂടി ഉള്ള ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ്, ഒരു മാറ്ററാണ്. ഇനി മാറ്ററിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താ ഫിസിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും കെമിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും മാറ്ററിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി ഓരോ എക്സാമ്പിളുകളും നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തിൽ ഇപ്പോൾ കൊളോയിഡ്സിലും സസ്പെൻഷനിലും അതുപോലെ സൊല്യൂഷനിലും നമ്മൾ ഓരോ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണം. കൊളോയിഡ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ എക്സാമ്പിളാണ് മിൽക്ക്. അതുപോലെ സസ്പെൻഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സസ്പെൻഷനിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് മഡ് വാട്ടർ. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ സിംപ്ലി സാൾട്ട് വാട്ടർ.
അപ്പോൾ സാൾട്ട് ആണെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ട് അതുപോലെ വാട്ടർ ആണ് സോൾവെന്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കേസിൽ എന്താണ് സാധാ നമ്മുടെ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷനോ അതുപോലെ ഫിൽട്രേഷനോ നമുക്ക് എന്തല്ല പോസിബിൾ അല്ല. സോ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് അതായത് അപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷന് നമ്മുടെ സാധാരണ എന്ത് മെത്തേഡാണ് സെപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റിലേഷനാണ്. ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ സൊല്യൂട്ടും സോൾവെന്റും ഉണ്ട്. ഈ സൊല്യൂട്ടിനും സോൾവെന്റും ഡിഫറെൻറ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാകുക. ഡിഫറെൻറ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ട് ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലും അതുപോലെ തന്നെ സോൾവെന്റ് വേറെ ടെമ്പറേച്ചറിലും ബോയിൽഡായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെയും വേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ലിക്കറിൽ നമുക്ക് എടുത്തു തരും. അപ്പോൾ സോൾവെൻ്റായിട്ട് എ സൊല്യൂട്ടായിട്ട് ബി നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മുടെ മാറ്റർ. അതുപോലെ തന്നെ മാറ്ററിന് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മിക്സ്ചർ ഉള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ്. ഇത് രണ്ടും ഹെട്രോ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഹോമാണ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മാറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ. ഓക്കെ, സോ മാറ്ററിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും മാറ്ററിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എക്സാമ്പിളുകളൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഡാൾട്ടൺസ് അറ്റോമിക് തിയറി എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. ഡാൾട്ടൺസ് അറ്റോമിക് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കിടപ്പ് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ ഒരു എലമെൻറ്റിൽ ആറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്, അതൊക്കെ ഈ ലോകത്തിനോട് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ. അപ്പോൾ 1808 1808 ഡാൾട്ടൺസ് അറ്റോമിക് തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈനി ഇൻഡിവിസിബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് ആറ്റംസ്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസും എന്താണ്, ആറ്റത്തോടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്. All substances in the universe are made up of tiny indivisible particles called atoms. Atoms in the meaning എന്താണ്, indivisible. ഡെമോക്രീറ്റസ് തന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ആയിട്ടുള്ള ഡെമോക്രീറ്റസ് തന്ന പേരാണ് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്, ഗ്രീക്കിൽ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിവിസിബിൾ എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റിൽ പോവാം. What is the second postulate of Dalton's atomic theory? It is the atoms of a single element, അല്ലെങ്കിൽ atoms of the same element are identical in all aspects, in shape, size and in other aspects also. എന്താണ്, atoms of an element are identical in all aspects. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്, atoms of different elements are different in their properties, that is shape, size. So atoms of different elements are non-identical. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എലമെന്റിലുള്ള എല്ലാ ആറ്റംസും എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താണ്, ഐഡന്റിക്കൽ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡന്റിക്കൽ ഇതാണ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്തുണ്ടാവുക, ഒരു സിംഗിൾ എലമെന്റിലുള്ള ആറ്റത്തിനുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ, ഓക്സിജൻ, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ്, കാർബൺ ഒരു എലമെൻ്റാണ്, ഓക്സിജൻ ഒരു എലമെൻ്റാണ്. അപ്പോൾ കാർബണിലുള്ള എല്ലാ ആറ്റംസിനും സെയിം എന്താണ്ടാവുക, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവുക, സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കും, സെയിം ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ദേ മേ ബി ഐഡന്റിക്കൽ, ദേ ആർ ഐഡന്റിക്കൽ. ഇനി ഓക്സിജനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഓക്സിജനിലും കാണാൻ കഴിയും. ഓക്സിജൻ ഓൾസോ ഷോസ് ദ ആറ്റംസ് ഹാവിങ് സെയിം സൈസ് ആൻഡ് സെയിം ഷേപ്പ്. ഇനി കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാർബണിലും ഓക്സിജനിലും രണ്ടിലും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ആറ്റംസ് എന്തല്ല, ഐഡന്റിക്കൽ അല്ല. രണ്ടിൻ്റെയും ആറ്റംസിൻ്റെ ഷേപ്പും സൈസും എന്താണ്, വാരിയിങ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് 3 പോസ്റ്റുലേറ്റ്. ഇനി നാലാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്, the fourth postulate of Dalton's atomic theory is, അതെന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ compounds are formed by the combination of atoms of different elements. അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്, കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ്
എലമെന്റ്സിന്റെ ആറ്റംസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓരോ എലമെന്റ്സിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആറ്റംസുകൾ ഉണ്ട് വിച്ച് ആർ ഐഡന്റിക്കൽ. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെന്റ്സിന്റെ ആറ്റംസുകൾ എന്താണ് തമ്മിൽ കോമ്പോസിഷൻ നടന്നിട്ടാണ് എന്ത് ഉണ്ടാവുക, കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവുക. അത് ദേ മേ ബി ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ എലമെന്റ് ഓർ ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെന്റ്. അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ ആറ്റമും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റംസും കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് CO അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് CO2. ഈ കാർബണിൻ്റെ തന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ തന്നെ നോക്കാം നമുക്ക് കോമ്പോസിഷൻ. ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ എലമെന്റ്സിൻ്റെ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ കോമ്പോസിഷൻ നടന്നിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യാം. അതാണ് O2. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിനെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡാൾട്ടൺ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഡാൾട്ടൺ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the compounds are formed by the combination of atoms of a same element or different element. ഒരു എലമെന്റിന്റെയോ അതോ ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റിന്റെയോ ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോൾ compounds are formed by the combination of atoms. They may be of a same element or different element. ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു പോസ്റ്റുലേറ്റ്, അഞ്ചാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആണ്. എന്താണ്? ആറ്റംസ് ക്യാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ്. അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിനെ നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, അതിന് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ മാറ്ററിൻ്റെ ആറ്റംസും എന്താണ്, എല്ലാ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റംസും ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉള്ളതാണ്. ഇനി പുതിയൊരു ആറ്റത്തിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയില്ല, ഒരു മാൻ പവർ കൊണ്ട് ആറ്റത്തിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല, അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനും കഴിയില്ല. അത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എനർജിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്ത് എനർജിക്ക് നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആണ് ഡാൾട്ടണും ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ തന്നത്. എന്താണ്? ആറ്റംസ് ക്യാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ്. സിമ്പിളായിട്ട് 5 മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു പബ്ലിക് എക്സാം, ബോർഡ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡാൾട്ടൺസ് അറ്റോമിക് തിയറി. ആ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ഇത്. ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാം. ഡാൾട്ടൺസ് അറ്റോമിക് തിയറി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാൾട്ടൺസ് അറ്റോമിക് തിയറി. അപ്പോൾ അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 5 പോസ്റ്റുലേറ്റുകളാണ് മെയിനായിട്ട് ഡാൾട്ടൺ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന്? ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ് ആർ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടൈനി ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് ആറ്റംസ്. രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആറ്റംസ് ഓഫ് എ സെയിം എലമെന്റ് ആർ ഐഡന്റിക്കൽ ഇൻ ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ്. ഇൻ ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷേപ്പ് ആയാലും സൈസ് ആയാലും അതിൻ്റെ ബോഡി ആയാലും ഒക്കെ സെയിം ഉണ്ടാവും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ് ആർ നോൺ ഐഡന്റിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡന്റിക്കൽ അല്ല, ഒരു ഷേപ്പ്. അതിൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ CO2 പറഞ്ഞത്. CO2ലുള്ള ആറ്റംസ് ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇനി ഫോർത്ത് വൺ, കോമ്പൗണ്ട്സ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്ററിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. പ്യൂർ സബ്സ്റ്റൻസിന് എലമെന്റ്സും കോമ്പൗണ്ട്സും ഒക്കെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എലമെന്റ്സ് അതിൻ്റെ ആ ഫോമിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫോമിൽ എലമെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നാച്ചുറൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് ആറ്റത്തിന്റെ ക്രസ്റ്റിൽ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ +2 +1 ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എലമെന്റ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് എലമെന്റ്സിന്റെ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുക? കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെന്റ് ഓർ ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്. സെയിം എലമെന്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ O2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ്, അതായത് കാർബൺ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. If atoms of carbon and oxygen are combining each other, their composition brings out a different compound like CO2 or CO. ഇതാണ് നാലാമത്തെ ഡാൾട്ടന്റെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്. അഞ്ചാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റം ക്യാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള 5 മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 3 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡാൾട്ടൺസ് അറ്റോമിക് തിയറി. 5 പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ. ഓക്കെ, ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഡാൾട്ടൺസ് അറ്റോമിക് തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലുണ്ടാവാൻ. ഇതിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ ആറ്റംസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്, ഏതൊക്കെയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചു. ഡാൾട്ടൺസ് അറ്റോമിക് തിയറി പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കോമ്പിനേഷൻസ് ഇല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഈ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്
will be governed by some laws. കുറച്ച് ലോസുകളാണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ലോസാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ലോ ആണെന്ത്? ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിന് ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ എ ജനറൽ റിയാക്ഷൻ A plus B gives product. A plus B gives product എന്നൊരു ജനറൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ലോസും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഫസ്റ്റത്തെ ലോ ആണെന്ത്? ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ്. ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്താണ് ഈ ലോ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ ഹെഡിങ്ങിലുള്ള പോലെ തന്നെ ആ റിയാക്ഷനിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ റിയാക്ഷൻ റിയാക്റ്റൻസിന്റെ അതേ മാസ് തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിനുണ്ടാവുക. ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റന്റ് വിൽ ബി കൺസേർവ്ഡ് ബൈ ദ മാസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്. അതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ലാവോസിയർ. ലാവോസിയർ ആണ് ഈ ഒരു ലോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1789. 1789 ലാവോസിയർ ഈ ലോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ലോ പറഞ്ഞത്? ഇതിലുള്ള പോലെ തന്നെ മാസ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി കൺസേർവ്ഡ് ബൈ ദ മാസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ആറ്റത്തിലെ ആറ്റംസ് അറ്റോമിക് തിയറിയിൽ 5ാമത്തെ പോർഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന് മാറ്ററായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്ററിന്റെ ഇതിൽ പറയാം. Matter can neither be created nor be destroyed. അല്ലെങ്കിൽ mass can neither be created nor be destroyed. അത്രയുള്ള ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ C+O2 gives CO2. ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കാർബണിന്റെ മാസ് 12 ആണ് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കല്. ഇനി ഓക്സിജന്റെ മാസ് 16 ആണ്, ബട്ട് O2ന്റെ മാസ് എന്തായിരിക്കും? 2 × 16 32. 2 + 32. ഇനി CO2ൻ്റെത് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഇവിടെ കാർബണിന്റെ 12ഉം ഓക്സിജന്റെ 32ഉം കൂടിയിട്ട് ടോട്ടൽ 44 ആണ് CO2ന്റെ മാസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നെ എന്താണ് ഈ ലോ മീൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് deals with the conservation of mass of the reactant and the product. It says that the mass of the reactant is conserved by the mass of a single or more than one product. So it was proposed by Lavoisier in the year of 1789. ഇനി അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് C+O2 gives CO2 എന്ന എക്സാമ്പിൾ. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർബണിന്റെ കമ്പഷൻ. ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ വരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് മാസ് ഈ റിയാക്ഷൻ ഓവറോൾ കൺസേർവ്ഡ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഫോമിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മാസ് CO2 ഓവറോൾ ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ഈ ലോ കൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ്. അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസിലെ ഫസ്റ്റ് ലോ ആണ് എന്ത്? ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ലോ ആണ് എന്ത്? ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ്. ഓക്കെ. Law of definite proportion or law of constant proportion. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ്. ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസിനുള്ള സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ. ഇത് നമുക്ക് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ജോസഫ് പ്രോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ജോസഫ് പ്രോസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസിൻ്റെ എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ദേ ഡു സോ ഇൻ എ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫിക്സഡ്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ H2O മോളിക്യൂൾ എടുക്കുമ്പോൾ H2O ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ്. അതിലെടുക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജന് H2 2 × 1 2 gram ആക്കി എടുക്കാം. ഓക്സിജനോ 16 gram. So ഇതിന് റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ 2:16 അല്ലെങ്കിൽ 1:8. അപ്പോൾ വാട്ടറിലുള്ള എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് 1:8 റേഷ്യോയിലാണ്. ഇനി ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂള് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ H2O അല്ലെ
എലമെന്റ്സിലെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജന് 1 ഓക്സിജന് 8 ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക. 1 ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ 8 ഗ്രാം ഓക്സിജൻ, അല്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ 16 ഗ്രാം ഓക്സിജൻ. അതാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ കോമ്പോസിഷൻ. ഈ മോളിക്യൂളിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ്. H2ന്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഈസ് 1:8. അതേപോലെ തന്നെ CO2. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ കോമ്പിനേഷനിൽ കാർബണിന്റെ 12 ഗ്രാം, ഓക്സിജന്റെ 32 gram. So it is 12:32, or simply 3:8. Carbon dioxide ratio, carbon dioxide carbon oxygen combine ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഷ്യോ ആണ് 3:8. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്തിൽ പറഞ്ഞുള്ള ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് ഓർ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ, when elements are combined to form a compound, they do so in a fixed whole number ratio. അപ്പോൾ when oxygen and hydrogen combine to form water, they do so in a fixed whole number ratio, which is 1:8, in which hydrogen is 1 and oxygen takes the 8th position of the compound or molecule. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസിനെ പോലെ തന്നെ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റുമാണ്, എക്സാമിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതുമാണ്, എന്നാൽ നല്ല സിമ്പിളാണ്. എലമെൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ എലമെൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ, അതായത് ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതൊരു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ 1:8 അല്ലെങ്കിൽ 3:8. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ. ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനിലെ 3rd ലോ ആണ്. മാത്രമല്ല ബോർഡ് എക്സാമിന് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും, എന്നാൽ എന്താണ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനിലെ 3ാമത്തെ ലോ ആയിട്ടുള്ള ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ propose that it states that if 2 elements are combining to form more than one compound, the masses of one element that combining with the fixed mass of another element will be doing it in a fixed whole number ratio. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുമ്പോൾ 2 എലമെൻറ്റ്, കാർബണും 1 ഓക്സിജനും, കാർബണും ഓക്സിജനും തമ്മിൽ CO2 ഫോം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ CO ഫോം ചെയ്യുക, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡോ ഫോം ചെയ്യുക. ഇതിൽ കാർബൺ എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ കാർബണിൻ്റെ മാസ് 12 ഗ്രാമാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ എലമെൻറ്റ് ഹാവിങ് ഫിക്സഡ് മാസ്. ഇനി വേരിയബിൾ മാസ്സുള്ള എലമെൻ്റാണ് ഏത്? ഓക്സിജൻ. ഇതിൽ 32 ഗ്രാമും, CO കേസിൽ ഓക്സിജൻ 16 ഗ്രാമാണ്. സോ according to law of multiple proportion, when 2 elements combine to form more than one compound, the mass of one element combining with the fixed mass of another element are doing it in a fixed whole number ratio. ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൽ വേരിയബിൾ മാസ് ഉള്ള O2ഉം O എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ O2ൻ്റെ കേസിൽ എത്രയാണ്? 32 ഗ്രാമാണ്. ഓക്സിജൻ്റെ കേസിൽ എത്രയാണ്? 16 ഗ്രാമാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് 32:16, ദാറ്റ് ഈസ് 2:1. ഈ റേഷ്യോനെ പറ്റിയാണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ സംസാരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനും കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനും വേരിയബിൾ മാസുള്ള ഓക്സിജനിൽ, അതായത് ഒന്ന് 32 ഗ്രാമും ഒന്ന് 16 ഗ്രാമും, അത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫിക്സഡ് ഹോൾ നമ്പർ ഒരു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ നടക്കുക. ഇതിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ കാർബൺ എന്താവുക ഫിക്സഡ് ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഫിക്സഡ് ആവുക, പല കോമ്പൗണ്ടുകളും. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ കാർബൺ ഫിക്സഡ് ആണ്, കാർബണിൻ്റെ മാസ് 12 ഗ്രാം. അപ്പോൾ വേരിയബിൾ മാസ് ഉള്ളത് ഏതാണ്? ഓക്സിജൻ ആണ്, 32 ഗ്രാം 16 ഗ്രാം. സോ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ മാസസ് ഓഫ് ദ എലമെന്റ് ഹാവിംഗ് വേരിയബിൾ മാസസ്, ദാറ്റ് ഈസ് O2ൻ്റെ കേസിൽ 32 ഗ്രാമും ഓൻ്റെ കേസിൽ 16 ഗ്രാമും ആകുമ്പോൾ അതിന് റേഷ്യോ വരിക 32:16 or 2:1. ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ
NO2 അല്ലെങ്കിൽ and NO3. In the case of NO2, nitrogen's mass എന്ന് പറയുമ്പോൾ 14 ആണ്, കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ബട്ട് O2 32 gram. O3 48 gram. ഇവിടെ നമ്മൾ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ 32 O2 32 O3 48. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ വരുന്നതാണ് 32:48 or 2:3. This only meant by law of multiple proportion. Law of multiple proportion അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, രണ്ട് എലമെന്റുകൾ, അതായത് ഇതിന്റെ കേസിൽ കാർബൺ അതേപോലെ ഓക്സിജൻ, ഇത് രണ്ടാണ് എലമെന്റ്സ്. ഇവർ കമ്പൈൻ ചെയ്യാണ്. വെൻ ദേ കമ്പൈൻ ടു ഫോം മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട്. ഈ കേസിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്തു, കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഫോം ചെയ്തു. സോ വെൻ ദേ കമ്പൈൻ ടു ഫോം മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട്, ദ മാസസ് ഓഫ് വൺ എലമെന്റ്, ഇവിടെ O2 മാസും O മാസും 32 gram and 16 gram. So the masses of one element which combine with the fixed mass of another element. In here the fixed mass is of carbon, that is 12 gram. അപ്പോൾ ആ വേരിയബിൾ മാസുള്ള എലമെന്റിന്റെ മാസുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ എ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ, അതായത് ഈ കേസിൽ 2:1, NO2 NO3 കേസിൽ 2:3 ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ലോ റേഷ്യോ വരിക. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ വരിക. ഇനി നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാമിനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ NO2 അതുപോലെ NO3 ഈ രണ്ട് ഗ്യാസും തരും, ഇതിന്റെ മാസും തരും, ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ മാസ്. ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 14 + 32 അതിപ്പോൾ 46 വരും. ഇവിടെ 48 + 14 62. ഇതാണ് ഇതിന് രണ്ടിന് മാസ്. ഇങ്ങനെ മാസ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, വിച്ച് ലോ ഇസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുക. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്ത്, വിച്ച് ലോ ഇസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുക. അത് കണ്ടാൽ തന്നെ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകൾ, അതിൽ നോക്കുക, രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടും ഒരു ഫിക്സഡ് മാസുള്ള സെയിം എലമെന്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക. അത് ഇവിടെ നൈട്രജൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ O2 O3 വേരിയബിൾ മാസുള്ള എലമെന്റുകളാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും NO2 NO3 അവ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകൾ വിത്ത് സെയിം എലമെന്റ് ഹാവിംഗ് വേരിയബിൾ മാസ് ഫോർ എ സിംഗിൾ എലമെന്റ്. അത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇവിടെ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. ഇനി ഈ ലോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ. അറ്റോമിക് തിയറി കൊണ്ടുവന്ന ജോൺ ഡാൾട്ടൺ തന്നെയാണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷനും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. That's all from the part of law of multiple proportion. Thank you. Gay-Lussac's law of gaseous volume. Gay-Lussac in 1808. Gay-Lussac ആണ് ഈ Gay-Lussac's law of gaseous volumes എന്ന് പറഞ്ഞ law propose ചെയ്തത്. Gay-Lussac's law എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഗ്യാസിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതാണ്. It is exclusively for gaseous combination. ഗ്യാസസ് കോമ്പിനേഷനിൽ അതിൻ്റെ വോളിയം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ Gay-Lussac's law പറയുന്നത്. അപ്പോൾ what it states that when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple whole number ratio by volume when it is provided all gases at same temperature and pressure. സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലുമാണ് റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസസിൻ്റെ വോളിയംസ് എന്തായിരിക്കും, ഒരു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. അത്രയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ H2 + Cl2 gives 2HCl. For convenience, 1H2 + 1Cl2 gives 2HCl എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ 10 ml H2 അതേപോലെ 10 ml Cl2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 20 ml ആണ് HCl കിട്ടുക. ഇതാണ് Gay-Lussac's law പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ, സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ, എന്ത് ഗ്യാസസ് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും ഗ്യാസസ് റിയാക്ട് ചെയ്തായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അവരുടെ വോളിയംസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയംസ് വിൽ ബി ഇൻ എ ഫിക്സഡ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
100 ml H2 ആണെങ്കിൽ 100 ml Cl2 റിയാക്ട് ചെയ്താൽ 200 ml HCl ഫോം ചെയ്യും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ KLCHL മനസ്സിലാക്കാൻ. സിമ്പിൾ ആണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ഫോർ ഗ്യാസ് കോമ്പിനേഷൻസ്. ആൻഡ് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഹൈലൈറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്തായാലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 bar ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 298 Kelvin. These are the whole things that you have to study in Gay-Lussac's law. Avogadro's law. Actually, Avogadro's law is Avogadro is proposed but in the year of 1811. Avogadro in the year of 1811 proposed it. Actually, this Avogadro law is a theoretical law. It is a hypothesis. Hypothesis is a siddhanta. Upper concept is Avogadro's law. Avogadro in 1811 proposed the law. This hypothesis biology, chemistry, mathematics throughout plus 1 and plus 2. Avogadro's law is equal volume of all gases contain equal number of molecules. Now, HCl equal HCl 100 gram, hydrogen 100 gram, chlorine 100 gram, totally the number of molecules equal. Now, the molecular and number of molecules depend on the gas equal number of volume and equal number of molecules are down. That's all from Avogadro's law. അങ്ങനെ ഈ ടോട്ടൽ 5 ലോ കഴിഞ്ഞാൽ 5 ലോസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് ചെയ്യാം. 5ാമത്തെ ലോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ അവഗാഡ്രോസ് ലോ. ഒന്നുകൂടി റിമൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ്. ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് റിയാക്ടൻസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മാസാണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതായത് 2 റിയാക്ടന്റ് ആയാലും 3 റിയാക്ടന്റ് ആയാലും റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ടോട്ടൽ മാസ് എന്തായാലും കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ലാവോസിയർ ആണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലോ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ലോ എന്താ വെച്ചാൽ ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ. അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ജോസഫ് ക്രൗസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ പറയേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ 2 എലമെന്റ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ഒരു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിലാണ് ഫോം ചെയ്യുക. നമ്മൾ പഠിച്ച നേരം ഹൈഡ്രജൻ്റെ 1 കേസ് H2 H2ന്റെ കേസിൽ 1:8 ആണ് അതിൻ്റെ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ നമ്മൾ പഠിച്ചു. സോ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലോ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലോ, ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ. വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ? It was proposed by John Dalton, and it means that when 2 elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combining with the fixed mass of other element will be doing it in a simple whole number ratio. അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ O2ൻ്റെയും ഓൻ്റെയും റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2:1 ആണ് മാസിൻ്റെ റേഷ്യോ. ഇനി നാലാമത്തെ ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Gay-Lussac's law is exclusively for gases only, for gases composition. അപ്പോൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ when gases are reacted or are produced in a chemical reaction, their volume will be in a simple whole number ratio. So the volume of a gas, volume of gases in the reactant or product in a reaction will be in simple whole number ratio. അത്രയാണ് Gay-Lussac's പറഞ്ഞത്. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവഗാഡ്രോ ലോ. അവഗാഡ്രോസ് ലോ states that equal number of all gases contain equal number of molecules. Proposed ചെയ്തത് അവഗാഡ്രോ, but is a hypothesis. Hypothetical law in a law of chemical combinations എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവഗാഡ്രോ ലോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട്. So that's all about laws of chemical combination, and it is a more important topic and it is more
frequently asked in previous year examinations. Okay.